गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 राज्यर प्रति भागवत टुंगी को मिल 50,000 टंका लेखाएं सहायता। भागवत टुंगी आम राज्य किंबा आम ग्राम्य जीवन आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं सामयिक प्राण केन्द्र सारा गाँ को एकतार सूत्र बांधि रखी था। भागवत टुंगी आम संस्कृति एवं परंपरार ही महान प्रतीक। भागवत टुंगी हेउची ओडिशा जातिर सांस्कृतिक अस्मितार एक गौरवमय परिचय जहाँकि एथिरे आम राज्यर थिबा 7,200 भागवत टुंगी गुड़िक अधिक क्रियाशील करने निमंते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रति भागवत टुंगी 50,000 टंका लेखाएं मंजूरी करिसेंती। भाषा ओडिशा साहित्य एवं संस्कृति विभाग जरिया भागवत टुंगी गुड़िकर विकास कार्य कराजिबो। परवर्ती खबर आसिला पुणी जगन्नाथ मंदिर सेवायतों नवीन का बड़ निष्पत्ति। स्वास्थ्य बीमा राशि परिमाण 2 लाख टंकार 5 लाख टंका वृद्धि। गुरुतर रोगी क्षेत्र में अतिरिक्त 5 लाख टंका। सेवायत परिवार छात्र छात्री विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा कोचिंग व्यवस्था। प्रति थर 50,000 टंकार सहायता एवं सर्वाधिक 3 थर दियाइब। विभिन्न कल्याण योजना श्रीमंदिर प्रशासन को राज्य सरकार देले 10.58 कोटी टंका। परवर्ती खबर एणिकी सारा देश में लागू है समान नागरिकता संशोधन अधिनियम। साधारण निर्वाचन पूर्व मोदी सरकार और एक मास्टर स्ट्रोक मारिछंती। आज लागू होईची सीएए बा नागरिकता संशोधन आईन। एने आज विज्ञप्ति जारी करिछंती केंद्र सरकार। यह आईन लागू हेले भारत में रहुतबा पड़ोसी 3टी देशर संख्यालघु भारत में नागरिक हो पारिबे। एथिपे ऑनलाइन आवेदन करबाकू पड़िबो। 2019 लोकसभा निर्वाचन पूर्व घोषणा पत्र रे सीएए को शामिल करिथिला बीजेपी। परवर्ती खबर बढ़िला आधार कार्ड मागणा अपडेट समय सीमा। आधार कार्ड मागणा अपडेट पर केंद्र सरकार समय सीमा वृद्धि करिसेंती। मार्च 14 अपडेट शेष तारीख थिबा बेले वर्तमान आपण जून 14 पर्यंत आधार कार्ड अपडेट करि पारिबे। एने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे सूचना दैछंती यूआईडीआई। परवर्ती खबर सीआरपीएफ जवान को पाई सरकार को बड़ निष्पत्ति। केंद्रीय पारामिलिटारी फोर्स 11 लाख जवान को पाई खुशी खबर आनिछंती केंद्र सरकार। सरकार सेमान को एक बड़ उपहार प्रदान करिछंती। गृह मंत्रालय कहिछि जे एही सीआरपीएफ कैंटीन रे उपलब्ध सामग्री उपरे 50% जीएसटी छाड़ कराजिबो। तेबे केंद्र पुलिस कल्याण भंडार केपीकेपी रे उपलब्ध सामग्री उपरे 50% जीएसटी छाड़ हेबो। परवर्ती खबर आसिला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी बड़ खबर। आसंता एही तारीख रे कुआपथर सह वर्षार संभावना। राज्य में आसंता 21 तारीख जाए ताती बढ़िब नाही। दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 35 रु 36 डिग्री सेल्सियस रहिबो। दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान में सर्वोच्च तापमात्रा 37 रु 38 डिग्री सेल्सियस रहिबार संभावना रही। राति रे पाग आरामदायक रहिबो। सर्वनिम्न तापमात्रा 16 रु 22 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबार पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आसंता 16 तारीख समुद्र पटु दक्षिण पूर्व दिगरे वायु प्रभाव हेबा सह ओडिशा उपरि एक ट्रफ लाइन सृष्टि हेबो। यह प्रभाव रे 16 रु 18 तारीख जाए उत्तर उपकूल एवं दक्षिण ओडिशा रे सर्वाधिक किंबा अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। 18 रु 20 तारीख भितर राज्यर विभिन्न स्थान में कालजनित कालबैशाखी झड़ वर्षा हो पारे। एथिसह केतेक स्थान में कुआपथर वर्षा हेबा नै संभावना रही। परवर्ती खबर एणिकी सरपंच पाइबे 10,000 टंका।
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାରିତୋଷିତ ଓ ବୈଠକ ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି। ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିମାନେ 9,380 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 30,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାରିତୋଷିତ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ 300 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କ ପାରିତୋଷିତ 7,400 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ 300 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ 3,530 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାରିତୋଷିତ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ 300 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ 3,530 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାରିତୋଷିତ 2,350 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବେ 7,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି ପୁଣି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 3 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଲା ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ସହ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। 3 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଲା ବିଏମ୍ସି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ 15 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍ସି କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆଜି ନବୀନ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 25 ଦିନର ସାମୟିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷକୁ 15 ଦିନର ସାମୟିକ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 10 ଦିନର ଅଧିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 25 ଦିନର ସାମୟିକ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 308ଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 17ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ କରି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୋଟ 308 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 65, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 133 ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 130 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକକାଳୀନ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକକାଳୀନ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଏକକାଳୀନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହୋଲିରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ହୋଲି ମହୋତ୍ସବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଲିଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର 1.75 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏବେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁଣି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା କାଳିଆ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ମୋଟ 933 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଡିଡିପି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ। 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାରକୁ 360 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନ ମିଳିଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ।